کے کچھ نام رکھے، بہتی داروں کا کیا ہوگا؟ زمزم بھی پانی ہے، ملا بھی پیے، پنڈت بھی پیے، پانی کا مذہب کیا ہوگا؟ ان فرقہ پرستوں سے پوچھو، کیا سورج بھی نہ لاؤ گے؟ ایک ہوا میں سانس ہے سب کی، کیا ہوا بھی نہیں چلاؤ گے؟ نسلوں کا کرے جو بٹوارا، رہبر وہ ملک کا ڈونگی ہے، یا خدا نے مندر توڑا تھا یا رام نے مسجد توڑی ہے؟ اس کے بعد آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی صدر جناب لیاقت ایاز صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لیاقت ایاز صاحب۔ دنیا ساری مختاری نیب کنارا سب پہ پاری مختاری تیز بول تیز جدوجہد تیز ہو تمہیں کلیان میں جدوجہد تیز ہو قاسم کے بانڈو میں جدوجہد تیز ہو جسے کشمیر میں رہنا ہے جیے بٹ کہنا ہے، جسے کشمیر میں رہنا ہے جیے بٹ کہنا ہے، ووٹ کو ہے پیغام انقلاب انقلاب۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انقلاب لائیں گے، کشمیر بنے گا، کشمیر رہے گا، چلے کشر میری جان، چلے کشر میری جان، تقسیم کا چاہیے اس پر ہے، اس پر ہے، چیچ کیوں کا چاہیے اس پر ہے، اس پر ہے، فہیم تیری عظمت کو۔ بہت شکریہ۔ میں آزاد کشمیر بھر سے آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو جہاں خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت عرصے کے بعد مظفر آباد سے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیادیں ڈالنے والے گلنواز بٹ شہید کے دستے راز شیخ طاہر صاحب آج یہاں پہ آئے ہیں، خصوصیت کے ساتھ آئے ہیں۔ میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے NSF کے سارے دوستوں کی طرف سے، پارٹی کے ساتھیوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے آ کے ہمارے حوصلے بلند کیے ہیں، ان کے ساتھ بے شمار بے شمار میں فہیم اکرم شہید کو اس کی لازوال بے مثال جدوجہد پہ زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فہیم اکرم شہید 1991 میں اس شہر میں اس جرم کی پاداش میں مارا گیا کہ وہ خواب دیکھتا تھا۔ وہ خواب دیکھتا تھا آزادیوں کے، وہ خواب دیکھتا تھا اس ملک سے غلامی کے خاتمے کا، وہ خواب دیکھتا تھا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بہتر اور شاندار مستقبل کا، وہ خواب دیکھتا تھا طبقات سے پاک معاشرے کا۔ اور یہ سارے خواب یہاں کے بالادست طبقوں کو پسند نہیں تھے، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور جب اس شہر میں فہیم اکرم شہید کو خنجر گھونپ کے مارا گیا تو اس شہر میں ویسے تو بہت لوگ مارے جاتے ہیں، بہت قتل ہوتے ہیں، لیکن اس دن اس شہر میں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا انیائے ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ یہ شہر بند ہو گیا تھا،
اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہو، بالخصوص وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان جو بعد میں اس سفر میں آئے، کہ 1 مہینہ یہ شہر مکمل بند رہا ہے. ہر روز احتجاج ہوتے تھے اور چھوٹے موٹے احتجاج نہیں تھے. یہ انقلابات کی بالکل نوید نظر آ رہی تھی کہ ایک پورا اس طرح کا جنون اور جوش نظر آ رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فہیم اکرم شہید کی جو جدوجہد تھی، لوگ اس کو سچ سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے. اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ مت قتل کرو آوازوں کو. یہ آج تو مقبوضہ کشمیر میں جو آوازیں قتل ہو رہی ہیں، یہ آوازیں یہاں پہ قتل ہو چکی ہیں، یہ بھگت چکے ہیں ہم. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ ارشد بلو کو کیوں مارا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کوئی اور تھیوریاں ہیں. تو میں نے کہا یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو مارا گیا ہے، ان کی آوازوں سے یہ خوف زدہ تھے، ان کی گونج سے یہ ڈرتے تھے، اور اسی لیے سازشیں کر کے ان کو مارتے رہے. لیکن ان کی جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی. مجھے یاد ہے، بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ جب پہلی برسی ہوئی 92 میں، تو فلڈ آیا ہوا تھا، دریا، یہ جو ہمارے پول تھے یہ ٹوٹ چکے تھے. تو میں نے کراچی سے مہراج محمد خان صاحب کو یہاں بھیجا، اور مہراج محمد خان صاحب ایک ڈولی کے اوپر سے انہوں نے دریا عبور کیا تھا، اور وہاں یہاں پہ آئے تو واپس جا کے کہنے لگے کہ مجھے محسوس ہوا ہے، میں پہلی دفعہ میں فہیم سے نہیں ملا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے کہ بہت اہم آدمی، بہت اہم کامریڈ آپ کا چھین گیا ہے. اور اس وقت جو اس شہر کا کراؤڈ تھا، اگر وہ ویڈیو ہو کسی کے پاس تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا بڑا پروگرام تھا. تو ٹھیک ہے، تنظیموں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. ایک بات پہ ہم اگر تجزیہ کریں تو جو ہمارے کریڈٹ میں جاتا ہے، ڈسکریڈٹ بھی بہت سارے ہیں جو کریڈٹ میں جاتا ہے. کریڈٹ میں یہ بات جاتی ہے کہ ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو نرسری کی جو انسٹیٹیوٹ تھا، اس نے بہت پہلے آنے والے وقتوں کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی تھی، تجزیے دینے شروع کر دیے تھے. جب 88 میں موومنٹ چلی تو NSF کے دوستوں نے کہا، حالانکہ ایک بات اور کہ جب 87 اور 88 میں موومنٹ چلی تو اس وقت ہماری جو قیادت تھی وہ سردار آفتاب خان تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ملیٹنسی کو پسند کرتا ہے. لیکن جب 88 کی موومنٹ چلی اور دوسرا جو پریزیڈنٹ آیا وہ گلنواز بٹ شہید تھا، جو 89 میں پریزیڈنٹ بنے. دونوں ذہنی طور پہ ایک مسلح، عوامی مسلح جدوجہد کو ایکسپٹ کرتے تھے، لیکن اس وقت NSF نے تجزیہ کر کے کہا کہ یہ جو جدوجہد کسی کے بندوق سے ہوگی، کسی کے کہنے سے ہوگی، یہ پروکسی وار بن جائے گی، یہ آزادی کی جدوجہد نہیں ہوگی. وقت نے ثابت کیا کہ وہ پروکسی وار ہوئی. ہم نے جب مجاہدین کے خلاف، جہادیوں کے خلاف بات کی، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. ہم نے اس جگہ پہ پورے آزاد کشمیر کے اندر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ڈریکولا ہیں، یہ تشدد پسند ہیں، یہ تاریخ آزادی کے کشمیر کے قاتل ہیں، اور یہ پیشہ ور ہیں، یہ کرائے کے لوگ ہیں. وقت نے ثابت کیا کہ آج ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے. یہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم نے یہ کہا، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکمران کلاس اشرافیہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے، دلالی کرتے ہیں، ایجنٹی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس ریاست کے ساتھ مخلص نہیں تھے. اگر مخلص ہوتے تو پھر یہ آنسو نہ باتے، پھر آج کا یہ وزیر اعظم یہ بات نہ کہتا میں آخری وزیر اعظم ہوں، یہ روتا ہوا نہ آتا، یہ کہتا کہ میں سن آف سوئل ہوں، میں ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہوں، کوئی مائکل میری ریاست کو تقسیم نہیں کر سکتا. میں نکلوں گا، میں آزادی کی لڑائی لڑوں گا، میں بمبر سے آزادی کی مارچ شروع کروں گا، اور مظفر آباد میں جا کے اپنی آزادی کا اعلان کروں گا، اور یہ اعلان کروں گا کہ میں تمہارے ساتھ معاہدہ کراچی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ
کشمیر کونسل کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. میں پاکستان سے جو معاہدات تھے میں ان کو توڑنے کا اعلان کرتا ہوں. میں شملہ معاہدے کو مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اگر کوئی یہاں کا حقیقی وارث ہوتا یہی کرتا. انہوں نے نہیں کرنا ہے, یہ کریں گے ہی نہیں, اس لیے کہ یہ نوکری نہیں بلکہ چاکری کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا اور یہ سچ ثابت ہوا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے کہی تھی کہ پاکستان کی ریاست کشمیریوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. پاکستان کی حمایت سے ہم کشمیر آزاد نہیں ہوگا, ان کی حماقتوں سے آزاد ہوگا. اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ان کی حماقتیں ہمیں آزادی دلوائیں. ہم نے اس وقت کہا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم نے اس وقت نعرے لگائے تھے کہ چھوٹا قاتل ہندوستان, بڑا قاتل پاکستان, چھوٹا غاصب ہندوستان, بڑا غاصب پاکستان. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, للکار کے کہا تھا کہ آزادی کی قاتل فوج پاکستان کی باطل فوج کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب آئی ایس آئی پوری تحریک کو لیڈ کر رہی تھی, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لوٹ کے کھا گئی ساری خدائی. آئی ایس آئی یہ کالی کتی کتوں آئی, آئی ایس آئی کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ہم نے کہا تھا اور یہ وقت نے ثابت کیا. یہ سب آج مانتے ہیں. اس ملک کی فوج کتنا لطیف, کتنا ڈرامہ ہے کہ جرنیل بلاتا ہے, آئی ایس آئی کا ڈی جی بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو بلا کے کہتا ہے فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بابا فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو یہ کس لیے بیٹھائے ہوئے ہیں تم نے؟ تم کون ہوتے ہو ان کو بلانے کے لیے؟ چیف ایگزیکٹو, کسی نے کہا عمران خان موجود نہیں تھا, تو میں نے کہا بعض اوقات ہوتا ہے گھر کا بڑا جو باپ ہوتا ہے وہ بڑی اہم ایشوز پہ جب بات کرتا ہے تو نالائق بچے کو باہر نکال دیتا ہے کہ تم نکل جاؤ, تم گند کرو گے. تو ظاہر ہے اس نالائق بچے کو تھوڑا ہی بٹھانا تھا. اس نے کہا تم چلے جاؤ باہر. یہ حالت ہے ہماری, جو ہمارا پاسبان, ہمارا پشتبان بنا ہوا تھا. پاکستان پچھلے 72 سالوں سے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہندوستان سے زیادہ بھیانک کھیل کھیل رہا ہے. ہندوستان نے تو 5 اگست کو جا کے ایک نیا روپ دکھایا ہے. پاکستان کی بہت شارٹ ہسٹری بات کر کے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کرنے کے بعد, معاہدہ جوں کا توں کرنے کے بعد, منافقت کر کے قبائلیوں کو بھیج کے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراجہ کو ہندوستان کے ساتھ کنڈیشنل بات کرنی پڑی. تو جب ہندوستان نے فوج بھیجی تو اقوام متحدہ میں جا کے یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان اپنی افواج اور سیویلین کو باہر نکالے تاکہ پلیبیسائڈ کیا جائے. 2 سال کے بعد پاکستان کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں جا کے درخواست دے کے کشمیر کا 3rd آپشن ختم کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا پلیبیسائڈ ہونا چاہیے, رائے شماری ہونی چاہیے. پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو کیس کشمیریوں کی رائے شماری کا تھا 1972 میں معاہدہ شملہ کے اندر, جب اس کی 90,000 فوج ہندوستان کے قبضے میں تھی, جب اس کو بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا, ایک ہاری ہوئی فوج کو چھڑانے کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم خالی ہاتھ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ریکویسٹ کر کے یہ بات کہتا ہے کہ شملہ معاہدے کے بعد ہم سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن میں تبدیل کریں گے, مرحلہ وار دونوں علاقوں کو اپنے اپنے حصے میں ڈال دیں گے. تم اس طرف قابض ہو جانا, میں اس طرف قابض ہو جاؤں گا. شملے میں یہ باتیں طے ہو چکی تھی, یہ کام بھی پاکستان نے کیا. اور شملہ معاہدے کے بعد میں آپ کو بتاؤں 4 سال 5 سال یہ جو ابھی دوستوں نے کہا بالکل یہی ہوا. ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان شملہ کے اندر بات چیت ہوتی رہی, وہاں پہ طے ہوا تم کانگریس کو لے جاؤ, میں پیپل پارٹی کو لے جاؤں گا. ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیوں کو ریاست جموں کشمیر کے اندر بناتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے. اور وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے. جب بھٹو صاحب جا رہے تھے تو پاکستان کی ایک بہت سرکاری اخبار میں جو آرٹیکل چھاپا تھا اس میں بڑا واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کے پاس کشمیر کو دینے کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں ہے. کشمیر کو دے کے سرخرو ہو کے واپس آئیں گے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہاں سے واپس آئے
ذوالفقار علی بھٹو جب میرپور میں آیا یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ پنڈولیم کی طرح لڑک رہے ہو دو پہاڑوں کے بیچ میں، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو کسی طرف جانا پڑے گا۔ تو وہاں توقع نہیں تھی اس کو، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اچانک مجموعے میں سے آواز آئی، بھٹو جی یہ کام نہ ہوگا، غیرت کا نیلام نہ ہوگا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اتنا جوش، اتنا جنون تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو واپس جا کے یہ بات کہنی پڑی کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو پائے گا، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے وہاں جو جوش و جذبہ تھا نوجوانوں کا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ بات ہو رہی تھی۔ اور چند دنوں کے بعد، یہ ہسٹوریکلی باتیں ہیں، کچھ عرصے کے بعد سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا۔ سوویت یونین کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی، یہاں جنرل آ گئے، ایک صورتحال چینج ہو گئی، اس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ذرا پینڈنگ ہو گیا، تھوڑا آگے چلا گیا، جنرلوں نے بھی اپنے کرتوت شروع کر دیے، یہاں نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ملیٹنسی کریں گے، چونکہ مسئلہ ان کو اندازہ نہیں تھا اتنے جلدی سوویت یونین کلیپس ہو جائے گا۔ سوویت یونین کلیپس ہو گیا، یونیپولر سے بائی پولر سے یونیپولر ہو گئی دنیا، صورتحال چینج ہو گئی۔ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ جو راستے میں جو صورتحال ملی ہے، یہ تو افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے، سوویت یونین کی وجہ سے ہمیں جو زیادہ ٹائم مل گیا ہے۔ اب دوبارہ امریکن نے بلا کے ان کو کہا ہاں ادھر آؤ، دونوں بچوں کو بلا کے اٹھایا ہے، نریندر مودی کو، عمران خان کو۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب شملہ اکارڈ کے تحت اپنے مسئلے حل کرو، شملہ اکارڈ کے تحت اس مسئلے کو فائنلائز کرو، اس پہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے درمیان ان کے، اگر ایسا نہیں ہے، یہ سٹیج سے کہتا ہوں، پاکستان کا وزیر اعظم جرأت سے اعلان کرے کہ میں شملہ معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرتا ہوں، پھر ہم محسوس کریں ہاں یہ سچ ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، تو ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ وہ کس بنیاد پہ رکھے ہوئے ہیں؟ یہ شملہ معاہدہ نہیں توڑیں گے، یہ ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے طے کر دیا ہے، لیکن یہ باتیں ان کی ہیں۔ دوسری طرف آتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کچھ دوست کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر سے آواز آ رہی ہے ہمیں صوبہ بناؤ۔ اس اسٹیٹ سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، 28,000 مربع میل کے گلگت بلتستان کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کوئی گلگت بلتستان کا مائیکا لال اپنے طور پہ پاکستان کے اندر شامل ہونے کی حماقت نہیں کر سکے گا، ہم مذمت کریں گے اس کے خلاف۔ اگر گلگت بلتستان کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، ہم ان کے لیے لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن کوئی کسی ملک کے ساتھ جا کے ملنا چاہے، ریاست جموں کشمیر کی کوئی اکائی، چاہے آزاد کشمیر ہو، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، کسی اکائی کو اپنے تئیں یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ کسی اور ملک کے ساتھ وہ ایجنٹی کرے۔ گلگت بلتستان کے غیور بہادر ناڈر لوگ صوبے کی بات کو سمجھ چکے ہیں۔ میری گلگت بلتستان کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، انہیں نے کہا جھوٹ بولا جا رہا ہے، لولی پاپ دیا جا رہا ہے، پھر ایک عارضی صوبہ، ایک ٹپوری صوبہ، ایک عبوری صوبہ، ایک لولا لنگڑا سا صوبہ، ایسا صوبہ انہوں نے کہا ہم جوتے پہ مارتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے صوبے کو، نہیں مانیں گے ایسے صوبے کو۔ یہ انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہا ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے، پھر یہ بات کہتے ہیں، تھوڑا سا پیسیو ہو کے بات کرتے ہیں کہ اعلان کرو کہ ہم گلگت بلتستان کو ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کریں گے، اعلان کرو کہ ہم بابا جان اور کربلائی جیسے لوگ سارے اسیران کو رہا کریں گے، اعلان کرو کہ گلگت کے وسائل پہ گلگت کے عوام کا حق ہے، اعلان کرو کہ گلگت بلتستان کے لوگ
अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी GHQ को ये इजाजत नहीं दी जाती, किसी फौजी जर्नल को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अपने लोगों को बिठा के फैसला करे। क्या हक हासिल है गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने में? पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का क्या हक हासिल है? कौन होता है नवाज शरीफ, कौन होता है शहबाज शरीफ, कौन होता है फजलुर रहमान, कौन होता है बिलावल भुट्टो, जो कश्मीरियों के मामले में, गिलगित के मामले में जिनको बुला के उनसे फैसले लिए जाते हैं? उस मीटिंग के अंदर जो GHQ में हुई है, गिलगित बल्तिस्तान का एक भी आदमी वहां पे मौजूद नहीं था, एक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। उनकी नुमाइंदगी के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं है, कोई फैसला नहीं माना जाएगा। जूते की नोक पे रखेंगे, मजम्मती रोल देंगे, मजामतकारी करेंगे। आजाद कश्मीर भर में हम जहां से गुजरते हैं, NSF के दोस्तों, नेशनल अवामी पार्टी के साथियों, हर आदमी आपकी तरफ देख रहा है। आप यकीन माने, ये आपकी जद्दोजहद के सम्राट हैं कि रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान भी ये बात कहते हैं कि यार कुछ करो, कोई मज़ामत करो, कोई बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है? हमें आप पे उम्मीदें हैं। और मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त से ज्यादा एम टाइम अब आया है। 5 अगस्त पे नरेंद्र मोदी ने जो किया, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की हमायती सारी सियासी पार्टियां 4 अगस्त को पाबंद सलासल की गई। आज 400 दिनों से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, जिंदगी अजरन है, हर रोज किलिंग हो रही है। अभी कल ही तो हमारे बहुत अर्दिल अजीज दानिश्वर साथी जो प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ लड़ रहा था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा था, वो जो अदालतों में लड़ता रहा है, अदालतों में आपके लोगों के लिए लड़ता रहा है, आजादी पसंदों के लिए लड़ता है। वो जो बाबर एडवोकेट था, उसको भी तो इसी बात पे मार दिया गया। आज गुरु को भी तो इसी बात पे मार दिया गया। कितने दानिश्वर मार दिए इन्होंने, कितने लोगों को मार दिया। जिसने भी आवाज बुलंद की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बाहर निकलो, उसकी जुबान खामोश कर दी गई, उसकी आवाज खामोश कर दी गई। ये बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ये ऐसे गोरकुन हैं जो लाशों से अपनी रोजियां लेते हैं, ये लाशों से अपनी रोजी तलाश करके खाते हैं। ये ऐसे गोरकुन हैं। इन गोरकुनों से हमारा वास्ता पड़ चुका है। तो वहां पे तो मज़ामत हो रही है, वहां पे लोग निकले हुए हैं। वो हमसे ज्यादा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लद्दाख में कारगिल के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं, वो बहुत तारीख साज मुजाहरे हुए हैं। कारगिल के लोगों ने भी मुस्तरद कर दिया है यूनियन टेरिटरी के फैसले को, नरेंद्र मोदी के फैसले को। वहां की सारी लीडरशिप ने मुस्तरद कर दिया है। बात तो यहां की है। ये जो कहते थे हम पुष्पवान हैं, ये जो कहते थे हम तहरीक का, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमने गोरी बनाया है, हमने शाहीन बनाया है, हमने एटम बम बनाया है, इन्होंने लोगों के पेट काटे हैं। 50% से ऊपर की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारती रही। सिर्फ इस वजह से हिंदुस्तान के साथ मसला है, कश्मीर की वजह से मसला है। हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। आखिर पे बेगैरतों की हरकत क्या निकली? 1 मिनट की खामोशी, 1 मिनट की खामोशी। इससे ज्यादा इनकी नालायकियां या इनकी बेगैरतियां क्या हो सकती हैं कि कम से कम 5 मिनट की खामोशी कर लेते यार। 1 मिनट की खामोशी की, एक टांग पे आधा घंटा खड़े हुए। ये हरकतें की है इन्होंने हमारे साथ, और ये इसलिए की है कि हमें डिमोरलाइज करके, प्रोपेगेंडा करके हमें आपस में हमें हड़प करने के चाहते थे। नहीं करने दिया जाएगा। हम धरती के वारिस हैं। मैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुलनवाज भट्ट के वो लफ्ज याद हैं, शेख ताहिर साहब इसकी तस्दीक करेंगे। गुलनवाज भट्ट से एक बार हमने बात गुफ्तगू हो रही थी, भट्ट साहब ने कहा एक छलनी लगाएंगे, एक छलनी से ये होगा कि जो कूड़ा क्रिकेट नीचे चला जाएगा, रोड़े बचेंगे, जो रोड़े बचेंगे वो इन काम करेंगे। और चंद लोगों की जरूरत है, बाकी काफिला बनता रहेगा, काफिले चलते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं, भगत सिंह के साथ भी बहुत लोग नहीं थे,
ची ग्वेरा अकेला निकल जाता था बोलिविया में, क्यूबा से लोगों को लेके नहीं गया था। लोग हिम्मत करो, एक चिंगारी की जरूरत है, वो चिंगारी शोला बनेगी, इनकलाब की नवीद बनेगी। कौम का मजाज चेंज हो चुका है। लोग पाकिस्तान की यहाँ की रिवायती पार्टियां जो बयानिया जो चूरन बेचती रही है, वो चूरन नाकाम हो चुका है, वो बयानिया फारग हो चुका है। ये सारे कहते थे हिंदुस्तान से कश्मीर आजाद करवा के पाकिस्तान बनाएंगे, ये सारे कहते थे हम कश्मीर की आजादी के लिए सारे मुखलिस हैं, सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है, ये हमारा पुष्पमान बनेगा। आज सारे मुंह छुपाते फिरते हैं, आज सारे कहते धोखा हो गया, आज सारे कहते फ्रॉड हो गया, लेकिन इनकी रोटी रोजी का मसला है। मेरा और अफजल कश्मीरी का क्या फंसा हुआ है? हमारी तो इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी तो पाकिस्तान में कोई जायदादें नहीं है, इनकी तो जायदादें हैं। इस्लामाबाद में घर बनाए हुए हैं, ये बहरिया टाउन में घर बनाए हुए हैं, ये तो यहाँ पे इलेक्शनों के सीजन में आते हैं, आपको और मुझे मिलने आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और वो पट्टे डालते हैं दो आवाम को। वो जो पट्टे डाले जाते हैं, आजकल पट्टे डाल रहे हैं, हर रोज 4 आदमियों के पट्टे डालते हैं, ये पट्टे डालने के लिए आते हैं। इनके नजदीक आवाम की कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं, ये मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि कहां से हमारी कहां से बात बनेगी। ये ख्वाब देख रहे हैं सेनेटर बनने के, ये ख्वाब देख रहे हैं असेंबली मेंबर बनने के। इनका मसला और है, इनका मसला नहीं है। 80% लोगों का मसला है जो इस मुल्क में रहते हैं। और लोगों को याद रखो, ये लड़ाई, ये जो हम कह रहे हैं ना गिलगित बल्तिस्तान, ये लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान की नहीं यार, हमारी ज्यादा लड़ाई है। गिलगित बल्तिस्तान हकीम साहब के बाखोल बिल्कुल दुरुस्त बात है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी बड़ी अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत के पेश नजर उसको शायद कोई सूबाई स्टेटस मिल भी जाए। हमारे लिए मसला है, हमें तहसीलें बनाएंगे, कोई अब्टाबाद की, कोई बरी की और कोई झेलम की तहसीलें बनाने के बाद लाले भूसे का सच्चो बैठेगा। वहां पे अब्टाबाद से कोई डीएसपी आके बैठेगा। हम ये सारे इलाके रेड इंडियन हो जाएंगे, हम ये जमीनें खरीद ली जाएंगी, ये लसदन्ना, ये सुदन गली, ये तोली पीर, ये पहाड़ों पे गिद्ध की तरह आएंगे, यहाँ मलक रियाज आएगा, ये इलाके बेच लिए जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, हम रेड इंडियन बन जाएंगे, हम बेकारी बन जाएंगे, हम पाकिस्तान में धक्के खाएंगे, हमारी इज्जतें महफूज नहीं रहेगी, हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, हमारी औरतें महफूज नहीं रहेंगी। ऐसे हालात आने वाले हैं। डरो उन हालात से, डरो उस वक्त से, बिल्कुल उस तरफ जा रहा है सारा कुछ। इसलिए बाइज्जत जिंदगी जीने के लिए मरना जरूरी होता है। जिंदगी चाहिए तो मौत को कबूल करो, मौत से मुकाबला सामना करोगे, जिंदगी मिलेगी। ये दुनिया का उसूल है। लड़ने वाले लोगों को तारीफ याद करती है, मज़ामतकारों को लोग तारीफ याद करती है, आलाकारों को किसी ने नहीं पूछा है। आज भी ये पुल जो है वो सरदार शमस खान के नाम से है। शमस खान कोई वजीर नहीं था, कोई महाराजे के साथ कोई खास उसका ताल्लुक नहीं था, वो मज़ामतकार था। आज भी लोग फखर से मकबूल भट्ट शहीद का जन्मदिन भी बनाते हैं, बरसी भी बनाते हैं, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, उसके पास कोई ओहदा मौजूद नहीं था। उसकी बानिस्बत सरदार अब्दुल कय्यूम ने 72 साल रूल किया है। लोगों को उसकी दिन भी पता नहीं है कि कब मरा है, लोग भूल गए। करैक्टर याद रखे जाते हैं, किरदार याद रखे जाते हैं। गुलवाज भट्ट बहुत सफेद पोशी में मरा है। जलजले में जब मरा था, मैं उससे बहुत पहले मिला। एक दिन हम भट्ट साहब के घर गए तो कहने लगे, भट्ट साहब की अम्मा ने कहा कि गुलवाज अदालतों में जाता है, वापस थोड़ा मायूस आता है। मैं हर रोज सुबह उसको कहती हूँ, ये बेटा 200 रुपया रख ले। कहता है नहीं अम्मा, तू ऐसे ही मारती रहती है, मेरा मसला नहीं है। तो मैं हर रोज उसको जेब से अपने खर्चे से उसको पैसे दे के भेजती हूँ। वो इस कसम पुरसी में मरा है। आज भी नौजवानों के दिलों में जिंदा है, अपने किरदार की वजह से, अपने करैक्टर की वजह से तायात जिंदा रहेगा। जब तक रियासत जम्मू कश्मीर मौजूद है, चांद सितारे मौजूद हैं, चांद सूरज मौजूद है, गुलवाज भट्ट, मकबूल भट्ट समेत वो सारे हीरोज मौजूद रहेंगे। वो फहीम अकरम शहीद
مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ کراچی میں فہیم سے ملا تو فہیم ایک چھوٹا سا دکان کا کھوکھا کھول کے بیٹھا ہوا تھا جس میں ویڈیو اور ٹی وی اس دور میں کرائے پہ جایا کرتے تھے. تو میں پہلی دفعہ جب ملا تو وہاں سے تعارف ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آیا کہ فہیم ایک مذمت کا اشتہارہ بن گیا, مذمت کی علامت بن گیا. آج ہر گھر میں فہیم ہے, ہر گھر سے فہیم نکلتا ہے, ہر گھر کا نوجوان جو باغی ہے وہ فہیم کو اپنا ہیرو مان کے اس کو مشرے راہ بنا کے چلتا ہے. یہ قربانیوں کے وقت ہوتا ہے. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, نیشنل عوامی پارٹی کے دوستوں, ہم بہت عرصے سے یہ بات کہتے رہے ہیں, وطن یا کفن, آزادی یا موت. اور ساتھ میں یہ بات بھی دہرا دوں کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے. یہ وقت آ چکا ہے, یہ وقت شہادت آ چکا ہے, اس لیے کہ پاکستان نے ہماری شناخت پہ حملہ کیا ہے, ہماری ریاست کے وجود پہ حملہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں چونکہ بہت ہنگامی حالات ہیں, میں اپنی پارٹی کے تمام کامریڈ کو, تمام دوستوں کو, تمام ساتھیوں کو, تمام عہدیداران کو باوجود اس کے, میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں, باوجود اس کے بہت شخصی کمزوریاں ہوتی ہیں. میں اکثر اوقات فیصلہ سازی میں دوستوں کو اتنی زیادہ اعتماد میں لینے کے بغیر بعض اوقات کر جاتا ہوں. اس کے باوجود اختلافات, ناراضگیاں, سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر ہم اکٹھے رہتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اختلافات کرتے ہیں, لیکن پارٹی کے اتحاد میں کوئی کمپرومائز نہیں, اس کو اتحاد کو برقرار رکھتے ہیں. اختلاف رائے ہماری روایات ہیں. ہم جو یہ نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. اگر یہ کسی شخصیت کا نام ہوتا تو پھر ممتاز حسین راٹھوڑ کا نام ہوتا, پھر گلنواز بھٹ کا نام ہوتا, پھر اور جو صدور تھے ان کا نام ہوتا, یا پھر انور صاحب کا نام ہوتا, پروفیسر خلیق صاحب کا نام ہوتا. یہ ایک تسلسل ہے, یہ ایک سفر ہے, اس میں آج میں ہوں, کل کوئی اور آ جائے گا, پرسوں کوئی اور آ جائے گا. یہ صرف ہم سپوکس مین ہیں, ہم ترجمان ہیں, ہم کو اس کے والی وارث نہیں ہے. ہم کو یہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ ہماری کمپنی ہو گئی ہے. یہ کمپنی نہیں ہے, اس کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہیں, لاتعداد لوگوں نے خون دیا ہوا ہے. البتہ کبھی کبھی کو فیصلے ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں, اس پہ اختلافات ہو سکتے ہیں. میں یہ بات قبول کرتا ہوں, جب بھی کوئی فیصلہ کر جاتا ہوں, اگر اس میں ایک بات کو بالکل ببانگ دل کہہ رہا ہوں کہ ناکامیوں کی صورت میں ذمہ دار ہوں گا, کامیابیوں کی صورت میں ساری پارٹی ذمہ دار ہوگی, ناکامیاں میرے ذمہ ہوں گی. ناکامیوں کی صورت میں آج بھی یہاں سے کھڑا ہو کے کہتا ہوں, ناکامیوں کی صورت میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کسی کٹارے میں جا کے اپنا استعفیٰ پیش کر دوں گا. یہ بات کہہ دوں گا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں دونوں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں کارکن کے طور پہ پچھلی صفوں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ نعرے لگانا شروع ہو جاؤں گا. میں قیادت سے دستبردار ہو جاؤں گا. کامیابی کی صورت میں ہم سارے لوگ اس کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے. کچھ جزیات بھی طے کریں گے, بیٹھیں گے فہیم اکرم شہید کی قبر پہ جانے کے بعد ذمہ داران کو لے کے بیٹھیں گے, سارے بیٹھ کے اگلی بہت ساری حکمت عملیوں پہ بات کریں گے. میرے ذہن میں تھا کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جانا چاہیے. بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا. کچھ لوگوں نے کہا کانفرنس بلائی جائے, کچھ لوگوں نے کہا کوئی خطوط لکھتے ہیں دنیا کو, کچھ لوگوں نے کہا گلگت والوں سے بات کرتے ہیں, کچھ نے کہا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے بات کرتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بہت لمبے ٹائم سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, جب تک آپ عمل میں نہیں ہوں گے, جب تک آپ احتجاج میں نہیں ہوں گے, جب تک لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم ہیں, ہمارا وجود ہے, اس وقت تک کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا, اس وقت تک کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. اس لیے وقت کم ہے, نکلیں گے, ہلکے ہیں یا بھاری, نکلیں گے فیلڈ میں. ہم نے بہت سوچا, بہت عوامی اجتماعات اکٹھے کرتے ہیں, نہیں تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے دیکھتے ہیں. سیاست ایک آرٹ ہے, سیاست ایک فن ہے, کبھی کبھی اس کو اپنے انداز میں دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے سوچا کہ کوئی سافٹ ٹارگٹ دیکھتے ہیں. سافٹ ٹارگٹ یہ ہے
کہ پاکستان کے ساتھ ملنے والی گزرگاہیں، پاکستان کے ساتھ جانے والے جو پل ہیں، ایک خاص اور بات بتاؤں، پاکستان کے ساتھ ہمارا قدرتی طور پہ، ان سے ہم الگ ہیں، قدرتی طور پہ دریا پورے پاکستان کے ساتھ سرحد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جدھر سے جائیں گے دریا گزر رہے ہیں، دریا ہماری اور ان کے درمیان بارڈر بنا رہے ہیں. ہم نے پلوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعلقات بنائے تھے، اور پلوں کے نیچے سے بہت پانی چلا گیا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت خون چلا گیا ہے، بہت خون بہا چکا ہے. ہمارے خون پہ جو سری نگر میں کسی نوجوان کا خون دریائے جہلم میں آتا ہے، وہ کسی معصوم بچی کا خون اس دریا میں شامل ہوتا ہے. کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے اس دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اتنی لاشوں سے بھرا ہوا دریائے جہلم، اس سے بجلی پیدا کر کے اپنے ملک کو روشن کرتے ہو، مجھے اندھیروں میں دکھیلتے ہو. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بس میں اختتام کی طرف جاؤں گا. دوستوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اذان کا خاتمہ ہوگا، ہم بھی اپنی تقریر کا بس اینڈ کرنے والے ہیں. چونکہ ایک اذان ہم نے سن لی ہے، حکم بھی یہ ہے کہ ایک اذان کو سننا چاہیے. تو بہرحال یہ دریاؤں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا، اور اب چونکہ ان کے ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچ چکے ہیں، لہذا
بہت شکریہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنے والی جو گزرگاہیں ہیں، اس سے پہلے میں NSF کے صدر صاحب سے تفصیلی گپ شپ کر چکا ہوں. میری خواہش تھی کہ تو انہوں نے کہا آپ کے اعلان کو ہم انڈوز کریں گے. میں ان کی بھی اجازت سے، چونکہ ہمارے درمیان پہلے سے اس معاملے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے کچھ مرائل میں، ہم نے یہ جو گزرگاہیں ہیں جیسے کوالا، اولاد، بطن، ٹائن ڈل کوٹ، دان گلی، یہ سارے پل جو ہیں ہم ان کو مرحلہ وار ان پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہمارا پہلا احتجاج چونکہ ایک تاریخی پل ہے، کوالے کا تاریخ ساز پل ہے، اس پل کی بڑی ہسٹری ہے. ایک وقت ایسا تھا پاکستان میں قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی. اصغر خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا، کراچی میں اعلان کیا تھا، میں ذوالفقار علی بھٹو کو کوالے کے پل پہ پھانسی لٹکا دوں گا. میں آج اسی کوالے کے پل پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم تمہارے خلاف بغاوت کا اعلان اسی کوالے کے پل سے کرتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ اپنے رشتے ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے، یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بہت پرامن انداز میں ایک جمہوری طریقے سے، ایک بہت ہی سیولائز طریقے سے، سیاسی طور پہ جس طرح کا ایک سیاسی رویے ہوتے ہیں، ہم اپنے پروٹیسٹ کو 6 اکتوبر کو کوالے کے پل پہ کھڑے ہو کے، کوالے کے پل پہ دھرنا دے کے اپنے احتجاج کا آغاز کریں گے. اگر تشدد کرو گے تم کرو گے، ذمہ دار پھر تم ہوں گے. تم اگر لاٹھی مارو گے ہم بھی ڈنڈا ماریں گے. ہم اب تمہارے ساتھ خاموشی سے کوئی گوتم بدھ کی پیروکار نہیں ہے کہ ہم تو پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں جو یہ بات کہتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست دھرتی جو ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، حب الوطنی نصف ایمان ہوتا ہے. یہ دھرتی کے لیے لڑنا عین اسلام بھی ہے، عین انبیاء کی سنت بھی ہے، انقلابیوں کا شیوا بھی ہے. ہماری دھرتی مشکل حالات میں ہے، اس لیے ہم 6 اکتوبر کو پہلا احتجاج کوالہ سے کریں گے. کوالہ دو ہمارے ڈویژن کا سینٹر ہے، اس میں مظفر آباد اور پونچھ کا سینٹر ہے. ہم کوٹلی میرپور کو اس احتجاج میں شامل نہیں کریں گے، یہ ہماری بیک پہ کھڑے رہیں گے. یہ دوسرے مرحلے کے لیے ہیں. پہلا مرحلہ 2 ڈویژن کے لوگ کریں گے، کوٹلی اور میرپور. یہ بعد کے مرحلے کے لیے ہیں. پہلے مرحلے میں مظفر آباد سے، باغ سے اور پونچھ سے. بہت تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، تعدادوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. جذبوں کے ساتھ جائیں گے. کس کو خبر تھی کہ 90 میں جب NSF نکلے گی؟ یہ گواہ ہیں مظفر آباد کے ساتھی، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا قافلہ نکل کے چلا جائے گا. ہم گواہ آپ کو اس مقدس پلیٹ فارم کو، فہیم اکرم شہید کے اس آج کے دن کو گواہ رکھ کے کہتے ہیں، ہم ایمانداری سے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری کوئی ذاتی مقاصد نہیں، اس کے پیچھے ہماری کوئی منافقت نہیں. اگر ہم سچے ہوئے، حق پہ ہوئے، ہم سرخرو ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ جو خاموشی ہے، اس خاموشی میں یہ کنکر جو ہے بھونچال پیدا کرے گا. میں آج پھر ایک اور بات کر کے اس کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. ہم تمام آزاد کشمیر کی ساری سیاسی پارٹیوں کو اس شرط پہ نعرہ جاری کرتے ہیں کہ جو تم نے ماضی میں کرتوت کیے، تم طائب ہو جاؤ. تم ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کے خلاف ہمارے ساتھ مل جاؤ. وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر فاروق قدر یہ بات کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ قیوم خان اور ابراہیم خان کی قبروں پہ سوٹیاں برساؤں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر ہم سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو پھر ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں. یہ تو کم از کم کر جائیں گے، تمہارا کلا کما ضرور کر جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے نسلوں کے لیے 4 نسلوں کی حکمرانیاں بھی کرو، ریاست کو تقسیم بھی کرو اور تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو. اگر ہم ادھر کچھ نہ کر سکے پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا. یہ بات فائنل بات ہے. اس لیے 6 اکتوبر کا پہلا پروٹیسٹ ہم دن میں کوالہ پہ کریں گے. دوسرا ہم
टाई डलकोट में करेंगे, तीसरा हम पत्तन में करेंगे, बल्कि तीसरा हम उलाड़ में करेंगे, चौथा पत्तन में आएंगे, और आखिरी ये सारे मराइल कंप्लीट करते हुए उसके बाद ये पहला मरहला हमारी तहरीक का पुरअमन मरहला है। अगर हमारी तहरीक को पुरतशद्दुद करने की कोशिश की गई तो फिर उसके बाद वो हिकमत अमली हम अलग से बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, हमारे जज्बे, हम उम्मीद रखते हैं, हम सच के साथ ये बात कहते हैं कि अब देखना ये है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब जो है वो दरिया जूम के उठे हैं, ये तिनकू से न टाले जाएंगे। अब वक्त से शहादत आ चुका है, अब डू और डाई का मौका है। अब रियासत बचाने के लिए हमें अपनी शुरुआत कर लेनी चाहिए। मैं, मेरे साथी दोस्त, हमारे इत्तेहादी ऑर्गेनाइजेशन के साथी, उन्होंने एक बात की थी, उसको मैं बहुत मुख्तसर करते हुए बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, बात यह है, ये बात तो तय है, हम सारे लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं। ये बात भी तय है कि हम सारे लोगों ने अगर अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं तो कोई इख्तिलाफात भी होंगे, यकीनन कोई स्ट्रेटेजी पे इख्तिलाफात भी होंगे, नजरियाती इख्तिलाफात भी होंगे, हिकमत अमलियों के बेशुमार इख्तिलाफात। हमने जज्बों के साथ एक काम किया। हमने पूरे एक साल में, मैं इत्तेहाद के खिलाफ नहीं हूं, मैं अब भी इत्तेहाद का हूं, लेकिन पूरे एक साल के अंदर हमने महसूस किया कि हमने जो पार्टियां बनाई हुई हैं ये किसी मकासद के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के चेहरे खराब करने के लिए, एक दूसरे के चेहरों को नोचने के लिए बनाई हुई है। लिहाजा हमने महसूस किया, मैं अब भी दोबारा ये बात कहता हूं और मैं ये साबित करूंगा, मैं दोबारा ये बात कहता हूं, जिस दिन हमने ये स्टेप उठाया उस दिन जिन्होंने भी छोटे छोटे अपनी पार्टियां या धड़े या सिलसिला बनाया हुआ है, दूसरे दिन वो भी रियासत के खिलाफ किसी और अंदाज में निकलेंगे। एक टाइम पे रियासत सबको मारेगी, सबको मारने के बाद सब एक दूसरे को तलाश करेंगे, सब बैठेंगे, वो रजा कराना इत्तेहाद होगा, वो एक दूसरे की जरूरत का इत्तेहाद होगा। ये जो पहले हम इत्तेहाद बनाते हैं फिर लड़ते हैं, ये स्ट्रेटेजी बदली करते हैं। अब रियासत जबर के तौर पे हमें इत्तेहाद मुस्तरद करेगी, जबर के तौर पे इकट्ठा करेगी। हम अब भी ये बात कहते हैं कि हमें इसमें कोई शक नहीं, छोटे मोटे मसाइल हैं, छोटे मोटे मामलात होते रहे, हम अब भी इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन इत्तेहाद जो है वो उसकी पहली शर्त ही टूटने वाली होती है, वो उसका पहला कदम ही खात्मे वाला होता है। इत्तेहाद हमेशा आती होते हैं, इत्तेहाद हमेशा मकासद के लिए होते हैं और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म मकासद के लिए होते हैं। पार्टियां बहुत बड़े प्रोस्पेक्टिव के लिए बनती हैं, वो आइडियोलॉजी के लिए बनती हैं, वो नजरियात के लिए बनती हैं। पार्टी प्रायोरिटी होती है, प्राइमरी है, इत्तेहाद सेकेंडरी है। हमने जाहिर है प्राइमरी चीज को अहमियत दी है, सेकेंडरी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन प्राइमरी के साथ सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी की तरफ नहीं जाया जा सकता। इसलिए हम ये समझते हैं, हम सारे लोगों से ये बात नहीं कहते हैं कि हमने ये स्टेप ले लिया, इससे पहले भी हमारे इत्तेहादियों ने अपने अपने तौर पर स्टेप लिए हैं और वो करते रहे हैं, हम उनको भी बर्दाश्त करते रहे हैं। इस दफा हम पीपल नेशनल अलायंस के दोस्तों से उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह उनको बर्दाश्त किया, इस दफा इस स्टेप को आप भी बर्दाश्त कर लें, आप भी रजा करना, हमारी हमायत का ऐलान करें। प्रोसेस के अंदर जो है हम एक दूसरे के इत्तेहादी बनते रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के लड़ते रहेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने फौरी तौर पे इक्तदार की राहदारियों में तो जाना नहीं है। ये तो ऐसी लड़ाई है जिसमें खोने के लिए जंजीरें हैं, पाने के लिए सारी दुनिया है, जिसमें हमने कुर्बानियां देनी है, लड़ना है, मरना है, डंडे खाने हैं। ये इसके लिए जो भी आएगा हमारे सर आंखों में हमारे सर का ताज होगा। मैं हमारी माजी में जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ एक गैर आलानिया इत्तेहाद था। मुझे परसों जो है वो JKLF के जोनल चीफ मिले थे, जोनल चेयरमैन से बात हुई है, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे दरमियान जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। गैर आलानिया इत्तेहाद है, जब भी जरूरत होगी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने भी मुझे कहा है आप स्टेप लें, आप लिख लें, जरूरत आएगी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पूछने की जरूरत नहीं होगी, कहने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम दुरुस्त काम करने के लिए निकलेंगे, अगर रियासत शद्दत करेगी, वो मसाइल होंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो भी कॉम्प्रेस, जो भी तरक्की पसंद, जो भी आजादी पसंद इस स्टेटस को के खिलाफ, इन जागीरदारों, सरमायादारों और यहाँ पे जो है वो हुक्मरानों के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है, रियासत की वहदत के लिए जो भी लड़ना चाहता है, इसको आजाद करवाने के लिए जो भी ख्वाहिशमंद है, जो भी इस मुल्क से इस्तिसाल का खात्मा चाहता है, वो बगैर पूछे, बगैर कहे हमारी सफों में हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। गैर आलानिया इत्तेहाद फिर बन जाएगा, फिर प्रोसेस में होमवर्क भी करेंगे, जेलों में बैठ के अगली हिकमत अमली भी बनाते रहेंगे। इसलिए नेक जज्बों के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, सच्चे जज्बों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि 6 अक्टूबर को सारे लोग
करिया करिया फैल जाएं, बहुत क्राइम शार्ट है, सारे लोग उससे निकले। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तवक्को रखता हूं कि इस दफा गैर मामूली तौर पे मुजफ्फराबाद से बहुत पुराने लोग जो बैठ गए थे, जो अगर वो उन सारे लोगों को शेख ताहिर साहब निकालेंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे। गुलवाल भट्ट के जितने पैरोकार हैं, शेख साहब, आसिफ जरगर, नजीर कुरैशी, राजा अमीन समेत हमारे सारे साथी, बल्कि अभी हमारा एक नन्ना मुन्ना ताहिर बेलम हमारी सफू में शामिल हुआ, वो मुझे पूरी उम्मीद है मुश्तबा बहुत वहाँ के नौजवानों पे मुतर्रक है। अभी हाल ही में उसने जो है वहाँ पे जो बोर्ड के हवाले से बहुत नौजवानों को क़यादत की है। मुझे पूरी उम्मीद है वो नौजवानों में काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वुकला में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, वुकला को निकालेंगे। साथियों में हमारे साथी बैठे हुए हैं, हकीम कश्मीरी साहब, जुल्फकार भट्ट साहब समेत, इन्होंने 22 अक्टूबर को भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। यही लोग थे जो हमें लेके प्रेस क्लब में गए, प्रेस क्लब में हमला हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आजाद कश्मीर की रियासत बेनकाब हुई है, वो जलील और ख्वार हुई है। इन्हीं की मेहनत की वजह से, इन्हीं की वजह से ये हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है फिर ये अपना साथी रोल देंगे, फिर ये अपना माली का किरदार अदा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है बाग के साथी, जफराबाद रावलाकोट के साथी, और हैरान कुन तौर पे इस दफा हम उस जगह से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे जो सारी जिंदगी पाकिस्तान की जर खरीदी करते रहे, दलाली करते रहे। मुझे दीदकोट में कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है, दीदकोट के इनकलाबी आपकी सफू में सबसे आगे हुए, भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। और हम पुरअमन तौर पे जाएंगे, पुरअमन करना है, हम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं वो बात भी बता देता। हम गलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक देने के खिलाफ नहीं, हम गलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये नहीं चाहते हैं कि वो उनको जो है वो जबर के तौर पे रखा जाए। लेकिन हम आज स्टेज से गलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि क्या पिछले 72 सालों में केटू पाकिस्तान का, शाराए कराकरम पाकिस्तान की, शुमाली इलाका जात पाकिस्तान के, वहां के सारे वसाइल पाकिस्तान के, वहां की सारी लूटमार पाकिस्तान की, लेकिन बदले में आवाम को कहा जाता रहा तुम मुतनाज़ा हो, बदले में कहा जाता रहा तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी नहीं करने देते, तुम वहां पे दरिया लूटते हो, कश्मीरियों ने तुम्हारा हाथ नहीं रोका, तुम वहां से मदनियात लूटते हो, कश्मीरियों ने तुम्हारा हाथ नहीं रोका, तुम उनको हुकूक कब दे रहे हो जो कश्मीरी रुकावट है, तुम उनको जुडिशरी नहीं दे सके, तुम उनको मुकन्नना नहीं दे सके, तुम उनको बुनियादी राइट्स नहीं दे सके, तुमने 60 साल के बाद, बल्कि 75 साल के बाद उनको वोट का हक दिया, उससे पहले उनको वोट का हक नहीं दिया। तुमने FRC जैसे काले कानून के अंदर उनको रखा। आज तुम धोखे देते हो गलगित बल्तिस्तान के लोगों। अगर सूबे बनने से हुकूक मिलते तो फिर बलोचिस्तान के लोग आज उनकी लाशें जो है वो आज बेनामी के तौर पे ना मिलती, आज उनकी बसतशुदा लाशें रोडों पे ना पड़ी होती। अगर सूबे बनने से हुकूक मिलते तो फिर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनता। अगर सूबे बनने से हुकूक मिलते तो KPK में आज PTM जैसी तहरीक पनपने ना जाती। आज वहां पे मंजूर पश्तीन जैसे लोग हजारों लोगों लाखों लोगों को लेकर रोडों पे ना खड़े होते। अगर सूबे बनने से हुकूक मिल रहे होते तो नवाज शरीफ घर बदर की ठोकरें ना खा रहा होता। अगर सूबे बनने से हुकूक मिल रहे होते तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक किसी फौजी की गोली से न मारा जाता, जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता धार पे न लगाया जाता, कराची में हजारों लोगों की किलिंग ना होती। पाकिस्तान कौमियतों का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान कौमियतों का कैद खाना है। तुम कब्रिस्तान में जाना चाहते हो, तुम कैद खाने में जाने चाहते हो, तुम हमारे भाइयों में नहीं जाने देंगे, किसी सूरत नहीं जाने देंगे। हमें तुम्हारी नालायकी का अंदाजा हो रहा है, हमें तुम्हारी नासमझी का अंदाजा हो रहा है, जिस वजह से हम आगे बढ़ के तुम्हें रोक रहे हैं। हम तुम्हें गुजारिश करते हैं, हम 40 लाख है तुम 20 लाख हो, हम तुमसे ज्यादा बालग हैं, इसलिए कि हमारे पास जैसा एक सेटअप तो मौजूद है। हमारे पास जैसा लूला सदर, वजीर आजम, चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें तो हैं।
जैसी तैसी भी हैं, तुम्हारे पास, तुम हमारे तक पहुंचने के लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम हमारे तक पहुंचने के लिए गदारशात कर रहे हो, हम तुम्हें उस तरफ नहीं जाने देंगे। उस तरफ जो है, उस तरफ काली बलाएं हैं, उस तरफ फौज है जो लूटती है, मारती है, जो इंसानों की मशक़शुदा लाशें रोडों पे भेजती है, उधर नहीं जाने देंगे। उस मुल्क के साथ नहीं जाने देंगे जिसके साथ तुमने एलानिया अभी इताअत नहीं किया है, वो बाबा जान को 90 साल की कैद देता है। उस मुल्क के साथ नहीं जाने देंगे जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। तुम्हें नहीं पता कि 88 क्यों लगाया जाता है, तुम्हें नहीं पता कि 4th शेड्यूल क्यों लगाया जाता है, तुम आज तक 88 और 4th शेड्यूल खत्म नहीं करवा सके हो। इस बुनियाद पे हम तुम्हें पाकिस्तान का सूबा नहीं बनने देंगे, उसके खिलाफ मजम्मत करेंगे, बाहर निकलेंगे, रोकेंगे तुम्हें। हाँ, अपना मुल्क गुलाबरुस्तान कोई और नाम दे। तुम कहते हो कि कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? कौन सा रिश्ता है? कब पाकिस्तान का हिस्सा रहे हो? माजी में कब रहे हो? वो तारीख बता दो कि फलां टाइम पे तुम पाकिस्तान के साथ थे। मैं गिलगित के लोगों से पूछता हूं, कहते हैं क्या भूल गए हो लद्दाख के लोगों को? क्या करगिल के लोगों को भूल गए हो? क्या स्कर्दू में रहने वाला अले तशी, कारगिल में रहने वाले अले तशी को भूल गया है? खून सफेद हो गए तुम्हारे। वो तुम्हारे लिए आज भी करगिल में खड़े होकर नारे मारते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुदरती रास्ते खोलो। वो आज भी जुलूस निकालते हैं कि हमारे कदीमी रास्ते बाल करो, हमारे रिश्तेदारियां हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलना चाहते। तुम उनको छोड़ के पंजाबियों के साथ मिलना चाहते हो, पश्तूनों के साथ मिलना चाहते हो। तुम्हें भूल गए हो कि जब तुम्हारी गाड़ियों रोक के, तुम्हें गाड़ियों से उतार के तुम्हारा शनाख्ती कार्ड चेक करके तुम्हें कत्ल किया गया था। तुम बाबर सर के वो वाक़या भूल गए हो कि जब तुम्हें सफर महफूज नहीं था, जब तुम्हें इस बुनियाद पे मार दिया जाता था। तुम गिलगित बल्तिस्तान के शिया हो, तुम्हें इसलिए मार दिया जाता था कि तुम इस्माइली हो। वो वक्त भूल गए हो? ये वही रियासत है जो तुम्हें गाड़ियों से उतार के मारती थी। इसलिए नहीं जाने देंगे, किसी सूरत नहीं जाने देंगे। रोकेंगे तुम्हें, समझाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तुम भूल रहे हो, तुम्हें सहूलत कार ले जा रहे हैं, तुम्हें दलाल ले जा रहे हैं, तुम्हें वो लोग ले जा रहे हैं जिनको इस्लामाबाद में प्रॉपर्टियां हैं, तुम्हें वो लोग ले जा रहे हैं जो असेंबलियों का ख्वाब देखते हैं, जो सेनेटर बनना चाहते हैं। तुम नहीं बन सकोगे। 18 लाख की आबादी पाकिस्तान का सूबा भला बन सकती है? तुम्हें भूल गए हो? तुम्हारे साथी तो अब्बाबाद के रहने वाले हैं। तुम बाबा अदर खान को भूल गए हो जिसने 12 लाशें उठाई थी सूबा बनाने के चक्कर में। तुम भूल गए हो कि वो जो जनूबी पंजाब के लोगों ने ये वायदा किया था और इमरान खान ने कहा था कि मैं जनूबी पंजाब का सूबा दूंगा। नहीं बन सकता, नहीं सूबा बन सकती, सूबे बन भी नहीं सकते। पाकिस्तान में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत मसाइल हैं। इसलिए मैं समझता हूं तुम नादान हो, तुम बहुत मासूम हो। तुम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हो। पहाड़ी लोग जो हैं, पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो हैं, वो माबतू से, उनको दलासे से उनको भलाया फिसलाया जा सकता है। लेकिन हमें अंदाजा है, तुम्हें नहीं अंदाजा। हम इनको भुगत चुके हैं, हम इनको देख चुके हैं। हमने 88 में इनके कहने पे 1 लाख लोग मरवाए हैं। एक प्रॉक्सी वार के नतीजे में श्रीनगर के लोगों से पूछो वो क्या समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। जो ये समझते थे हम चलता फिरता पाकिस्तान है। तुम गिलानी से बात करके देखो, गिलानी रो रहा, खून के आंसू रो रहा है, कहता है मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। श्रीनगर की गली कुचों में कश्मीरी इनके धोखों से रो रहे हैं। उनको ये बात कहते रहे, बस अभी खड़े रहना, हाँ ये फौज आ जाएगी, दिल्ली तक करेगी मौज, पाक फौज। ये ऐसी पाक फौज दिल्ली तक मौज करने के बाद बजाय पार्लियामेंट में चढ़ के मौज करती है, सियासतदानों पे गुस्से मौज करती है, अपने लोगों को फतह करके मौज करती है। ऐसे मुल्क के साथ मत जाओ। इन्होंने बंगाल का कत्ल किया, इन्होंने बलूचिस्तान का कत्ल किया, इन्होंने KPK को मारा है, इन्होंने सिंधियों को मारा है। मुझे लगता है ये तुम्हें मार देंगे तो बहुत थोड़े हो। इसलिए इस रिक्वेस्ट के साथ कि हम 6 अक्टूबर को ये मुतालबे के साथ जाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को किसी सूरत में पाकिस्तान का सूबा नहीं बनेगा, किसी सूरत में। गिलगिती अपनी आजादी की बात करें, हम उनके साथ। गिलगिती आजाद कश्मीर का तर्ज सेटअप मांगे, हमारे लिए काम नहीं। गिलगिती स्टेट सब्जेक्ट की उनकी बाली की बात करें, हम उनके लिए लड़ेंगे। गिलगिती ATA के खात्मा चाहिए, हम उनके लिए लड़ेंगे। गिलगिती 4th शेड्यूल का खात्मा चाहिए, हम उनके लिए लड़ेंगे। गिलगिती बाबा जान की राय की बात करेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनकी आजादी की बात भी करेंगे। हम ये भी बात कहते हैं, हम जबर नहीं करेंगे। जब रियासत जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो जाएगा तो फिर सारी कौमियतों को
یہ حق ہوگا کہ وہ رضاکارانہ اطاعت کریں یا آپ کے علاقی اختیار کر لیں. اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں کوئی جبر نہیں ہوگا. یہ گارنٹی ہے ہماری طرف سے. جو جبر کر کے تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ زوراور سنگھ کا دور نہیں ہے, یہ زوراور سنگھ کا وقت نہیں ہے, یہ ڈوگرا راج نہیں ہے کہ زوراور سنگھ نے جو ہے لداخ سے فتوحات کر لی تھی. نہیں, اب رضاکارانہ بیٹھیں گے, قومیتوں کو برابری کی بنیاد پہ بٹھائیں گے. چھوٹی قومیت, بڑی قومیت, سب برابری کی بنیاد پہ ایک الائنس بنائیں گے, ایک فیڈریشن بنائیں گے. نئی فیڈریشن بنی, کنفیڈریشن بنا دیں گے. کنفیڈریشن میں بیٹھیں گے, اس پہ بھی راضی نہیں ہو گیا کہ علیحدگی دے دیں گے, لیکن اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے کسی صورت میں ایسے ملک کے ساتھ نہیں جانے دیں گے جو امریکی سامراج کی قانونی ہے, جو امریکہ کہنے پہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے, آفیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دیتا ہے, جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. میں آخری بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں پوری دنیا میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, تمام پارٹی کے, تمام دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو, تمام سیاسی حضرات کو, آپ چائنا کے لیے خطوط لکھیں, چائنیز گورنمنٹ کے لیے خط لکھیں کہ پاکستان امریکی سامراج کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کو اپنا آئینی حصہ بنا کے وہاں مستقبل میں تمہارے خلاف اڈے دے گا, تمہارے خلاف وہاں پہ فوجی اڈے کام کر کے تمہیں ڈی سٹیبلائز کرے گا. اس لیے گلگت بلتستان میں ان کے دھوکے میں نہیں آنا. ان کا تاریخ گواہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں, یہ پھر تمہیں چیٹ کر رہے ہیں. یہ امریکی سامراج سے باہر نہیں نکلیں گے. ان جنرلوں کی ساری پراپرٹیاں امریکہ میں ہیں. کیا آسم کی پراپرٹیاں جو ہیں یہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ امریکی سامراج نے بریگیڈیئر سے اوپر سب لوگوں کو اپنے ساتھ حلف لیا ہوا ہے. سب لوگ امریکہ کے وفاداری کا حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں کسی جنرل نے پاکستان کا حلف نہیں لیا ہوا ہے, سب نے خفیہ طور پہ امریکی سامراج کا ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. امریکیوں سے غداری نہیں کر سکیں گے, چائنا کے ساتھ فراڈ کریں گے, چائنا کو دھوکہ دے کے امریکہ کے لیے آٹے مہیا کریں گے, اور اس کا نتیجے میں اس خطے میں ایک نئی لڑائی بنے گی. آخر پہ اس شیر کے ساتھ کہ کچھ انجوی راما آکھیاں سن, کچھ گلوی غم دا کوک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. 16 اکتوبر تاریخ سال سے کوالا کے مقام سے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو توڑنے کی بات کریں گے. 6 اکتوبر کو کوالا کے مقام پہ تمام قوم پر ساتھیوں سے گزارش اپیل بھی ہے, سب آؤ وہاں سے پھر نئی شروعات کرتے ہیں, نئے راستے نکالتے ہیں, نئی دوستیاں بنا کے آگے بڑھیں گے. سب کو, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو, پیپل نیشنل پارٹی کو, NSF کو, سب دوستوں کو, تمام لوگوں کو یہ گزارش کرتے ہیں, بلکہ ساری روایتی پارٹیوں کو, وہ لوگ جو جرت نہیں کر سکتے ہیں خفیہ طریقے سے چاہتے نہیں آئیں, کارکنوں کو بھیجیں. میں عدی خان کو بھی کہتا ہوں, رات کے اندھیرے میں لوگوں سے کہتا ہے کیوں پرستوں کو کیا ہو گیا, یہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ عدی خان نکلو, اپنے لوگوں کو بھیجو. تم اس دن GS کیوں چلے جانا, گیٹ نمبر 4 سے اندر جا کے کہنا میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں, وہ کشمیری بگڑے ہوئے ہیں, تم جا کے وفاداری کرو, تمہیں اقتدار مل جائے گا. اپنے لوگوں کو بھیج دینا, اپنے لوگوں کو کوالے کی طرف موو کروا دینا. وہ جو ایک ہمارا معصوم سا آدمی تھا جو لڑائی لڑتا رہتا تھا, وہ جو مہدر خلیق, اس کو بھی کہتا ہوں یہ تبدیلی شدیلی نہیں آئے گی. تم مدامت کارو, ادھر واپس آ جاؤ, پھر ڈنڈے کھاؤ, پھر یہ تم سرخرو ہو جاؤ گے. بہت شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ. نیازی جی, یہ کام نہ ہوگا, غیرت کا نیلام نہ ہوگا, بچہ کٹ مرے گا, گلگت صبح نہیں بنے گا. یہ تھے نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی صدر جناب لیاقت عیاض صاحب, جنہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور اپنا لائحہ عمل پیش کیا. انشاءاللہ ہم باغ سے بھرپور شرکت کریں گے. ہم فائم اکرم کے نظریات کے پیروکار ہیں, جان کی بھی ضرورت آئی تو ہم وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آخری تقریر ہوگی اور اس کے بعد کھانا تقسیم کیا جائے گا, ساتھ قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر دلجمی کے ساتھ بیٹھیں, اور ساتھ ساتھ کسی دوست کے اگر پیسے گم ہوئے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی دوست کے اگر پیسے گم ہوئے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آج کے پروگرام کے صدر تقریر جناب نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر وکاس خالق صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
NSF Kamran Commando NSF Kaisala Diva NSF Diva NSF Chata Suraj NSF Suraj ki kirne NSF Kirnों की माला NSF माला के मोती बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। NSF दरिया की बातें NSF मेहरबानी NSF किरदार की यादें NSF शरीफ का डाला NSF शरीफ की मस्ती NSF खाना है ना कमांडो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बहुत मुख्तसर है। कमांडो NSF काली रात जावे जावे सर सवेरा आवे आवे सर सवेरा आवे आवे काली रात जावे जावे ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, दर बदर भटकना क्या, दफ्तरों के जंगल में बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। मौत से जो डर जाओ तो जिंदगी नहीं मिलती, जंग जो जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। मेरे गुलाम देश के पुरअज़म इनकलाबी साथियों, सबसे पहले मैं अपने इनकलाबी कॉमरेड साथी फ़हीम अकरम शहीद की लाजवाब जदोजहद को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, और इसके साथ जो 2 दिन पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर में बाबर कादरी शहीद जो एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, मैं उनकी जदोजहद को भी सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। इनकलाबी साथियों, वक्त बहुत मुख्तसर सा है, बहुत से दोस्तों ने काफ़ी बातें की, मगर कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में अपनी बातें रख सकूँ आपके सामने। जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसे हम आज देखते हैं, पिछले हमारे साथ 74 सालों से जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ एक ड्रामा रचाया गया, कभी हमें मजहब के नाम पर तकसीम किया गया, कभी हमें कहा गया कि रियासत के अंदर तुम पर तुम्हारा डोगरा दौर बहुत बारा रहा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, जिसका नतीजा आज हम अपने पुरखों की वजह से माजी के अंदर वो आज हमारी आने वाली नस्लें इसको झेल रही हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ दोस्त बात करते हैं कि एक सवाल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी उठे कि ये जो सुर्खे हैं ये एजेंटी का काम कर रहे हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि भारत के अंदर जब रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात की जाती है तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। जब हम यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार की बात करते हैं, एक सोशलिस्ट माशरे के क़याम की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि तुम जो हो तुम एजेंट हो। उदारा ये एजेंटी वाला खेल जो तुमने माजी में खेला था, अब हमारा नौजवान समझ चुका है, रियासत जम्मू कश्मीर का बासी समझ चुका है। ये एक वो सन्यासी बाबे थे तुम, जो तुमने एक फकी दी थी यहाँ के हमारे बुजुर्गों को, अब तुम्हारी फकियां यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि अब हम बादशाह हो रहे, हम अपना हक लेना जानते हैं। बात यहाँ कुछ दोस्तों ने की नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की, तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने माजी के अंदर भी, मैं माजी की बात नहीं करना चाहता था, मेरी एक सोच है कि हम मुस्तकबिल को देकर बात करें, लेकिन माजी ये भी हमारा गवाह है
कि आज मैं गिलगित बल्तिस्तान के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ जब पाकिस्तान की तरफ से तुम पर जबर हुआ, इसी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक मार्च करके इस रियासत को, गिलगित बल्तिस्तान की रियासत को अपने खून से रेजा किया। यही नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी जिसने कभी भी किसी के आगे समझौता नहीं किया, जिसने अपने 2 शोधा दे दिए तुम्हें, मगर रियासत के आगे घुटने नहीं टेके। हम लड़ना भी जानते हैं। जो अभी सूरत हाल हमारे साथ हो रही है, जो कुछ हमें कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि जो 35 है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक मिली भुगत से जो एक खेल खेला गया था, हमने तब भी कहा था कि ये मोदी और इमरान का गठजोड़ है, ये तुम्हारे हकूक की बात इमरान खान नहीं करेगा। मुजफ्फराबाद के अंदर इमरान खान कहता है कि जो बॉर्डर लाइन के पास जाएंगे ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, ये कश्मीरियों के खैरख्वाह नहीं है। दोस्तों, वक्त ने साबित किया कि गद्दार कौन निकला। गद्दार आज भी अमेरिकी साम्राज्य के ये टोंक निकले जो GSTO में बैठकर कभी कहते हैं हमें कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। तुम कौन होते हो GSTO में फैसला करने वाले कि गिलगित बल्तिस्तान को तुम सुबह पाकिस्तान का बनाओ, रियासत के अंदर तुम हमें बताओ कभी गिलगित बल्तिस्तान क्या पाकिस्तान का आईनी हिस्सा रहा था? तुम तो आज दिन तक अपने बलूचिस्तान की आवाम को वो हकूक नहीं दे सके जो पिछले 73 सालों से वो भी अपने हकूक तुमसे मांग रहे। तुम तो एक सराय की सुबह नहीं दे सके। जो लोग अपने हकूक की जंग लड़े, जिन पर तुमने लाठी चार्ज किया, वो हमारे खैरख्वाह किस तरह हो सकते हैं? मेरे दोस्तों, हमें अब वक्त है, हमें अपनी सिमत का तयन करना पड़ेगा। एक पुरअमन जदोजहद करनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान के जो दोस्त हमारे हमायती हैं, रियासत जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी और सोशलिस्ट बादशाह की बात भी करते हैं, हमें उन दोस्तों से मिलना पड़ेगा। हमें अपने रवाबत कायम करने पड़ेंगे। हमें उन्हें कश्मीर के कौमी सवाल पर हमें उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, यहाँ बात एकता की हुई है। यहाँ मेरे दोस्त ने बात की कि हम एकता की बात करते हैं। मेरे भाई, इस स्टेज पर मुझे ना तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही मुझे कुछ चाहिए। मेरा सवाल आपसे है, मेरे NSF का मरकजी सदर, एकता की बात है। JKLF के प्लेटफॉर्म से मुझ पर एक FIR हुई, SLF के प्लेटफॉर्म से मुझ पर एक FIR हुई, 2 FIR मुझ पर हुई। वो एकता का नतीजा था। हमने हमेशा कदम बढ़ाए, आगे से हमें कोई रिस्पांस ना मिले तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि आए एकता, हम भी एकता आपके साथ एकता करने के लिए तैयार हैं। आप आए, हम एक साथ होकर चलते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो यहाँ की आवाम के साथ जो इनके वसाइल लूटे जा रहे हैं, हम इनकी जदोजहद करने के लिए आपके लिए तैयार है। मगर यहाँ पार्टी ना खेलो। तुम मुखलस होकर अगर रियासत जम्मू कश्मीर के इन शोधा के सदके, जिनको तुम कहते हो कि ये रियासत जम्मू कश्मीर ने 1 लाख जानू का नजराना दिया, उन्हीं के सदके आप आओ। हम खुले दिल से आपको कबूल करते हैं। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, आखिरी बात करूंगा। इस स्टेज की वसादत से मैं आपकी थकावट भी समझ सकता हूं कि बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। जो बात के अंदर 2 दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी ने किया, यहाँ एक गरीब को उठाने की कोशिश की, जिस पर हमारे NSF के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने मजामत की और वो छोड़कर उसको भागे। तुम लोग क्या समझते हो हम इनको गिलगित बल्तिस्तान का सूबा इनको बनाने देंगे? NSF ने हमेशा माजी के अंदर भी रज़ाकाराना जदोजहद किया। हम अपनी रज़ाकाराना जदोजहद को लेकर चलते रहेंगे। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, 6-7 नवंबर को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का रावला कोर्ट के अंदर एक मरकजी कन्वेंशन जो रावला कोर्ट के दोस्तों ने जिम्मेदारी ली थी, तो मैं आप दोस्तों से, बाग, मुजफ्फराबाद, अजीरा, तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि हमने उस कन्वेंशन को एक भरपूर तरीके से कन्वेंशन करवाना है। उसमें एक अच्छी रीत डालनी है। हमने नफरतों को समेटते और मोहब्बतों को बिखेरते वहाँ हमने हाल में आना है। हमने नई काबीना का चुनाव करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ फेम अकरम ने जो ख्वाब देखा था,
जो जदोजहद फहीम अकरम की थी, जब तक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का एक भी सुरपोश सिपाही जिंदा है उसको लेकर चलता रहेगा। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इल्म जदोजहद फतह।